آج میں ثبوت کے ساتھ آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ جس دن سے عمران خان کی حکومت گئی ہے، اس دن سے لے کے آج تک پاکستان میں معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ایک عام آدمی کی زندگی کو اجیرن بنا دیا گیا ہے، مڈل کلاس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ بات سمجھیے کہ مڈل کلاس آدمی جس کی تنخواہ 50,000 سے لاکھ روپے کے درمیان ہے، اس کے لیے اب مہینہ گزارنا بہت مشکل ہے۔ وہ گھر کا کرایہ دے، بچوں کی فیس دے، بجلی کے بل بھرے یا پیٹرول اپنے بائک میں یا اپنی گاڑی میں ڈلوائے۔ 50,000 سے جو کم والے ہیں ان کی تو آپ بات کرنا ہی چھوڑ دیں، وہ تو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، ان کے لیے تو ڈے ٹو ڈے زندگی گزارنا بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پیٹرول کی۔ عمران خان نے جب حکومت چھوڑی تب پیٹرول کی کاسٹ تقریباً 150 روپے تھی اور آج 400 روپے کراس کر گئی۔ پیٹرول افیکٹ کرتا ہے ڈائریکٹلی مڈل کلاس کو۔ وہ شخص جس نے ہر روز اپنے بائک پہ، اپنی گاڑی پہ جاب پہ جانا ہے، جاب سے واپس آنا ہے، اپنے بچوں کو اسکول میں چھوڑنا ہے، یا وہ رکشہ ڈرائیور یا وہ ٹیکسی ڈرائیور جس نے سارا دن مزدوری کر کے اپنا پیٹ بھرنا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے۔ تنخواہ ان کی بڑی نہیں، ان کی انکم میں اضافہ ہوا نہیں، پیٹرول کی کاسٹ میں ٹرپل اضافہ ہو گیا، جس سے ان کی جو سپینڈنگ پاور ہے کم ہو گئی۔ آگے بات کرتے ہیں ڈیزل کی۔ جب عمران خان نے حکومت چھوڑی تو ڈیزل 144 روپے پر لیٹر تھا اور آج ڈیزل کی قیمت 402 روپے ہو گئی ہے۔ ڈیزل کسی بھی ملک کی اکانومی کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ڈیزل اس ٹرک میں ڈلتا ہے جو آپ کا ساز و سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے، چاہے وہ فروٹ ہو، منڈی کا ساز و سامان ہو، چاہے وہ سبزیاں ہوں، چاہے وہ شوگر ہو، چاہے وہ ادویات ہوں، چاہے وہ بچوں کے اسکول کی کتابیں ہوں۔ تو جب ڈیزل کی قیمت بڑھے گی، ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بڑھے گی، تو ان تمام چیزوں کی پرائسز میں اضافہ ہوگا اور ایک عام آدمی کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ان 4 سالوں میں جو ڈیلی لائف کی جو اسینشلز ہیں ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، چاہے وہ چکن ہو، چاہے وہ انڈے ہوں، سبزیاں ہوں، دودھ ہو، چاہے وہ کوکنگ آئل ہو، چاہے وہ آٹا ہو، چاہے وہ گندم ہو، کوئی کسی بھی چیز کو آپ موازنہ کر لیں، ہر چیز کی پرائس میں اضافہ ہو گیا کیونکہ ڈیزل کی پرائس میں اضافہ ہوا۔ ڈیزل کسان کا ٹریکٹر بھی چلاتا ہے۔ پاکستان کی بیک بون تھی ایک ٹائم پہ ایگریکلچر، جس کو اب تباہ کر دیا گیا ہے کیونکہ دنیا بدلتی جا رہی ہے، دنیا میں ایگریکلچر انوویشنز ہو رہی ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور زیادہ تر جو ایگریکلچر ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ ڈیزل سے ہی چلاتے ہیں۔ اگر پاکستان کا کسان کمپیٹیٹو پرائس میں ڈیزل نہیں لے سکے گا تو کیا وہ دوبارہ حل کی طرف جائے گا؟ دنیا آگے جا رہی ہے کہ ہم پیچھے کی طرف جائیں گی اور وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے نہ کوالٹی میں نہ کوانٹٹی میں کمپیٹ کر سکے گا۔ پاکستان کی آبادی بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو ایگریکلچر کی ہم اپنی پروڈکشن سے، اپنے ملک کی پروڈکشن سے جب اپنی ضروریات پورا نہیں کر سکیں گے اور باہر سے ہمیں امپورٹ کروانی پڑ جائے گی، تو ایک ایسا ملک جس کی ایک ٹائم پہ ایگریکلچر جو بیک بون تھا، اس ملک کے پیچھے کیا رہ گیا؟ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اپنی گندم ہی پورا نہیں کر پائے، اپنی ایگریکلچر پروڈکشن سے اپنی چیزیں پوری نہیں کر پا رہی اور باہر سے ہمیں منگوانا پڑتی ہیں، تو آپ سمجھیے کہ آپ کا ملک تباہ ہو چکا ہے۔ آگے آتے ہیں ڈالر کی طرف۔ جب عمران خان کی حکومت گئی تو ڈالر تقریباً 180 روپے تھا، آج وہ 280 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ ڈالر کی قیمت میں 100 روپے اضافہ ہو گیا ہے۔ جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو پاکستان میں جو چیزیں امپورٹ ہونی ہیں ان سب کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جن میں آپ کی انوویٹو مشینری ہے، آپ کی میڈیسنز ہے، آپ کی ٹیکنالوجی ہے، آپ کے لیپ ٹاپس ہیں، آپ کے فونز ہیں۔ یہ جب چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، اب فیکٹری لگانے کے لیے آپ کو ساز و سامان چاہیے، پاکستان میں تو بنتا نہیں ہے، آپ کو باہر سے منگوانا پڑ رہا ہے۔ جب ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا تو ان کی امپورٹ کی کاسٹ بڑھ گئی، فیکٹری بنانے کی کاسٹ بڑھ گئی۔ تو جب فیکٹری بنانے کی کاسٹ بڑھ جائے گی تو اس کی جو پروڈکشن ہے اس کی کاسٹ بھی بڑھ جائے گی، اور پاکستان کا جو فیکٹری اونر ہے، پاکستان کا جو بزنس مین ہے، وہ باہر کی قیمتوں سے کمپیٹ نہیں کر سکے گا اور آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ یہی حساب میڈیسن کا ہے۔ اب میڈیسن جب امپورٹ کروائیں گے، ڈالر کی قیمت زیادہ ہوگی تو وہ بھی آپ کو مہنگی ملے گی۔ بیماری تو نہیں دیکھتی کہ کسی غریب آدمی کو لگ رہی ہے یا کسی امیر آدمی کو لگ رہی ہے۔ امیر آدمی پھر بھی شاید افورڈ کر لے، غریب آدمی کے لیے تو وہ جان لیوا ہو سکتا ہے، اس کے پورے ماں باپ کے لیے جان لیوا ہو سکتا ہے، اس کے بچوں کو بیماری ہو سکتی ہے، اس کے اپنے آپ کو بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر وہ گھر میں ایک کمانے والا ہے اور اس کو کوئی بیماری لگتی ہے اور وہ میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتا، تو یہ ہمارے ملک کی گورنمنٹ کا سب سے بڑا فیلئر ہے۔ آپ سمجھیے کہ ہم ایز اے سوسائٹی تباہ ہو گئے جب ایک مزدور کو، ایک عام آدمی کو میڈیسن نہیں ملتی اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آگے آتے ہیں پبلک ڈیٹ کی طرف۔ جب عمران خان نے حکومت چھوڑی تو پبلک ڈیٹ کی ویلیو تقریباً 44 ٹریلین تھی، آج وہ ویلیو بڑھ کر تقریباً 80 ٹریلین ہو گئی ہے، یعنی ان 4 سالوں میں قرضہ ڈبل ہو گیا ہے۔ 75 سال کی تاریخ میں اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا ان 4 سالوں میں اس فارم 47 کی جعلی حکومت نے لے لیا ہے۔ یعنی ان کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہے۔ یہ اپنی فیکٹریز نہیں بڑھا رہے، اپنی پروڈکشن نہیں بڑھا رہے، اپنی انوویشن نہیں بڑھا رہے، قرضے لیتے ہیں، اپنی عیاشیوں پر لگا دیتے ہیں۔
अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस मुल्क में कारोबार तबाह है, बिज़नेसेस हर तरह से तबाह हैं, जिस मुल्क में इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो उस मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला 1100 करोड़ का त्यारा अपनी अय्याशी के लिए ले लेती है, और वो त्यारा जिसको चलाने के लिए भी हर साल के लिए करोड़ों रुपए चाहिए, और वो करोड़ों रुपए आपकी जेब से निकल रहे हैं, एक आम आदमी की जेब से निकल रहे हैं। यही वो वजह है कि पेट्रोलियम पर खामखा में लेवीज़ लगा देते हैं, ईरान जंग के बहाने डिफरेंट तरह के टैक्सेस आप पर लगा देते हैं, बहाना बनाकर के दुनिया के हालात खराब है इसलिए हम आप पर लेवी लगा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में पेट्रोल की कीमत कम बढ़ती है, मगर ये लेवी बहुत ज़्यादा लगा देते हैं और अवाम के साथ फ्रॉड कर देते हैं, अवाम को धोखा देते हैं, अवाम की जेब पर डाका डालते हैं, और अपनी अय्याशियाँ इनके कम नहीं। वो वज़ीर आला, वो टिकटॉक की वज़ीर आला 1100 करोड़ का जहाज़ लेकर पूरी दुनिया में घूम रही है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब दूसरे मुल्कों में जाके दौरे कर रहे हैं, और वो इसी बात पे खुश हैं कि ट्रंप साहब उनके लिए आजकल बड़े अच्छे अल्फाज़ में उनके लिए बात करते हैं। देखिए, वक़्ती तौर पर आप किसी भी बड़े शख़्स के, किसी भी ताकतवर शख़्स के बूट पॉलिश करके वक़्ती तौर पे अपने लिए फ़ायदा तो उठा सकते हैं, उसके लिए मुल्क और कौम का फ़ायदा नहीं होता। आप अपनी सोसाइटी में ही देखिए, एक शख़्स जो माँग कर खाता हो, किसी बड़े आदमी के तलवे चाट कर वक़्ती तौर पर वो बड़ा ताकतवर अपने आप को समझने लग जाए, बाकियों पर रोब-दाब झाड़ने लग जाए, तो ये उसकी इज़्ज़त आर्टिफ़िशियल है, असली नहीं है। असली इज़्ज़त उसकी तब होगी जब वो अपने पैरों पर खड़ा होगा, खुद कमाएगा, फिर माशरे में इज़्ज़त से रह सकेगा। फिर चाहे वो किसी के, उसको किसी के बूट पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है, वो बड़े लोग खुद उसके पास आएँगे, क्योंकि वो जानते हैं ये खुददार आदमी है, मेहनती आदमी है, अपने सर पर बना है और अपने पाँव पर खड़ा है। यही हिसाब हमारे मुल्क का है, जब तक हम अपने मुल्क की इकॉनमी ठीक नहीं करते, इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम राइज नहीं करते, इस मुल्क का मैंडेट लोगों को नहीं देते, इस मुल्क में हकीकी तौर पर ताकत का सरचश्मा अवाम नहीं बनते, उस वक़्त तक हमारी असली इज़्ज़त नहीं होगी। और ये जो ट्रम्प के बूट पॉलिश करके समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आपकी इकॉनमी नहीं ठीक होती, आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री ही रहेंगे उनकी नज़रों में। और शख्सियात को वक़्ती तौर पे ज़रूर फ़ायदा होगा, मुल्क को नहीं, एक आम आदमी को नहीं, मिडल क्लास शख्स को नहीं, पाकिस्तान के किसी मज़दूर, किसी किसान, किसी रिक्शा वाले, किसी टैक्सी ड्राइवर, किसी स्कूल टीचर को नहीं होगा। अगला सबसे बड़ा इंडिकेटर जो साबित करता है कि मुल्क की इकॉनमी कितनी बड़ी है और उसकी हेल्थ क्या है, वो है जीडीपी। जब इमरान खान साहब ने हुकूमत छोड़ी तो ये 6% पे ग्रो कर रही थी, और आज ये 2 से 2.5% ग्रोथ पर आ गई है। यानी पाकिस्तान की जीडीपी की ग्रोथ आधी रह गई है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट खत्म हो गया है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट 40 गुना कम हो गई है रिपोर्ट्स के मुताबिक। ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी सूरत में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं, बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो पाकिस्तान में भी थी, अब वो भी बेच के वो अपना पैसा बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी बड़ी कंपनीज़ एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को छोड़ रही हैं, और नई कंपनियों के पाकिस्तान में आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है। जिसके पास ताकत है उसके पास सब कुछ है। एक बिज़नेसमैन के लिए, एक एक वर्कर के लिए, एक किसान के लिए, एक मज़दूर के लिए राइट्स सिमिलर नहीं है। जिसके पास ताकत है वो जजेस को भी खरीद लेगा, जो जज उनके खिलाफ बोलेगा उसकी ट्रांसफ़र भी हो जाएगी। जो जज अवाम का मैंडेट वापस करने की बात करेगा उसे भी निकाल दिया जाएगा, और वही वही जजेस तरक्की करेंगे, वही जजेस सुप्रीम कोर्ट में चले जाएँगे, चीफ जस्टिस बन जाएँगे, जो इस फार्म 47 की जाली हुकूमत को, इस निज़ाम को सहारा देंगे, और इंसाफ की बात नहीं करेंगे, एक आम आदमी के राइट की बात नहीं करेंगे, मुल्क में होने वाली किसी भी नाइंसाफ़ी का सो मोटो एक्शन नहीं लेंगे। ये मैंने आपको थोड़ी-सी आज ब्रीफ पिक्चर दिखाई, इसके बारे में आगे जाके भी हम मज़ीद डिटेल में अगली वीडियोज़ में बात करेंगे कि किस तरह ये हुकूमत पाकिस्तान की अवाम का खून निचोड़ रही है, पाकिस्तान की अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर रही है, मिडल क्लास को तबाह कर रही है, और अपने फ्यूचर का नहीं सोच रही, रोज़गार क्रिएट नहीं कर रही। हमारे नौजवान, जो मैं समझता हूँ दुनिया के ज़हीन तरीन नौजवानों में शामिल हैं, डिग्रीज़ हासिल करते हैं, आला तालीम हासिल करते हैं, उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं। उनकी अब ज़्यादातर लोगों से आप बात करें, ज़्यादा नौजवानों से बात करें, एक ही ख्वाहिश है कि वो मुल्क छोड़ जाएँ ताकि बाहर जाके अपना कोई रोज़गार का सबब कर सकें। क्योंकि वो जानते हैं कि बाहर उनको इंसाफ़ भी मिल जाएगा, बाहर उनको अच्छी रोज़गार भी मिल जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपके पास सिफ़ारिश नहीं है, कोई पावरफुल बंदा आपके पीछे नहीं है, तो आपको मेरिट पर तो नौकरी मिल नहीं सकती। और वैसे भी देखिए पाकिस्तान में ना फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, ना कोई बहुत बड़े कारोबार के लिए हुकूमत बैक कर रही है, ना कोई न्यू स्टार्टर्स के लिए हुकूमत अवाम को या नौजवानों को बेनिफिट दे रही है। तो कैसे ये नौजवान अपने पैरों पर खड़ा होगा, या उसके पास जो आइडियाज़ हैं उन्हें वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके कोई नई चीज़ क्रिएट करेगा, नई टेक्नोलॉजी जाएगा, और पाकिस्तान दुनिया से कम्पीट करेगा और तरक्की करेगा। हम पीछे से पीछे जा रहे हैं, और ये तब तक होता रहेगा जब तक ये फार्म 47 की जाली हुकूमत रहेगी, क्योंकि इनका अवाम से रिश्ता नहीं। क्योंकि ये अवाम के आगे जवाबदेह नहीं है, वो जानते हैं चोर दरवाज़े से किसी के बूट पॉलिश करके फिर ये हुकूमत में आ जाएँगे। अगर ये अवाम के सामने जवाबदेह हों, अवाम के मैंडेट से आए हों, तो इन्हें फ़िक्र हो कि भई अगली दफ़ा हमने अवाम में जाना है, अवाम हम के पास जाएँगे वोट माँगने, वो हमें जूते मारेगी। ये तो वो हुकूमत है जिनकी सिर्फ़ 17 सीटें थी, और 2 तिहाई अक्सरियत जिस लीडर को अवाम ने दी, वो तो बेचारा जेल में बैठा है।
چھٹی عید اب اپنے فیملی اور عوام کے بغیر کر رہا ہے، مگر ڈٹا ہوا ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان کے نوجوان کے لیے، اس مڈل کلاس کے لیے، اس کسان کے لیے، اس مزدور کے لیے، تاکہ ان کا فیوچر سیکیور ہو سکے اور ایک انصاف کا نظام اس ملک میں رائج ہو سکے۔ اسی سوچ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ